That's because what you call this land, and who controls it, is at the center of a decades-long conflict between Israelis and Palestinians. But more recently, there is also a third group that is becoming more and more influential here and throughout the Middle East: American evangelical Christians. Today, evangelical Christians are one of the most politically powerful voting blocs in the United States. And in the Trump administration, they've been given unprecedented power. They've turned support for Israel and hostility towards its enemies into core tenets of conservative ideology. And a big part of those policies is rooted in how they interpret the Bible. In 2016, more than a quarter of all U.S. voters identified as white evangelical Christians. One of the primary differences between evangelicals and other Christians is their relationship with the Bible. Conservative evangelicals believe that the Bible is literally true. Sarah Posner writes about religion for a bunch of different publications. Many of them believe that the Bible is sort of this prophetic roadmap for modern life, that events described and prophesied in the Bible will become true. For evangelicals, the most important of the Bible's prophecies is the second coming, when Jesus will return to earth. The Bible doesn't say when this will happen, but it does say where. This is Jerusalem. World history as we know it is going to end right here. Greg Laurie is an evangelical preacher, one of several who meet regularly to advise President Trump. They are the leaders of megachurches with tens of thousands of members. And many of them, including Greg Laurie, preach a belief called Christian Zionism, the idea that the return of the Jewish people to Israel is one of a series of events that will trigger Jesus' second coming. Jesus is telling us that the rebirth of Israel is a sign of the end, not just a sign, it's the super sign. According to this theology, God will reward those who help Israel and punish those who don't. Jesus will be on his throne and he separates the nations. On what basis? How they treated Zion. Let's back up. After the Holocaust, the UN divided up the then British territory of Palestine, home to more than 1 million Arabs, into 2 states, giving Jews who had been persecuted in Europe a homeland. Over the next few decades, Israel fought multiple wars with its Arab neighbors and seized much of the land that had been originally set aside for Palestinians. Evangelical Christians see that as a fulfillment of biblical prophecy. It happened exactly as foretold. It was a miraculous act of God. They own that land and they own that city. Ever since, groups like Hamas have been fighting against the Israelis, trying to win that territory back. And the government of Iran has been one of their biggest supporters. According to Christian Zionism, if the US wants to be on the right side of biblical prophecy, they need to do everything possible to protect Israel and punish Iran. When President Trump approved the drone strike that killed Iran's top military commander in January 2020, it was, according to the Washington Post, at Pompeo and Pence's urging. When President Trump moved the U.S. Embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem, the move had more support from American evangelicals than American Jews. The other news swirling around the embassy's move to Jerusalem is what it could signal as part of biblical prophecy. Donald Trump recognized history. He, like King Cyrus before him, fulfilled the biblical prophecy. That evangelical support isn't an accident. The Trump administration courts it. After the administration put out a peace plan that would have given Israel unprecedented control over Palestinian land, the Christian Broadcast Network interviewed Trump's ambassador to Israel. You're talking about opening up the Bible, bringing it back to life in ways that I think your listeners could not even have imagined. It's an opportunity for biblical tourism that I think will grow and flourish in profound ways. The network's coverage followed his lead. Good news in this proposed peace plan. Israel would have sovereignty over many historical biblical sites. For evangelical Christians in America, the Bible isn't just a foundational text. It's a prophetic roadmap that tells the future and shapes the way they view the present. And for an influential group of them, that motivates their support for a foreign policy that they see as affirming those prophecies. Palestine ആ കോൺ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഫെലിസ്തീൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ഫെലിസ്തീനയുടെ സ്ഥലം, പാലസ്തീനികളുടെ സ്ഥലം. ആ പാലസ്തീനികളുടെ സ്ഥലം യോശുവയും പിടിച്ചെടുത്തതുമില്ല, ആർക്കും വിഭജിച്ചു കൊടുത്തതുമില്ല. ബട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ ലാൻഡും യോശുവ പിടിച്ചെടുത്തു, വിഭജിച്ചു. അപ്പോൾ അന്നും പാലസ്തീനികൾ അവിടെ വച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ജോബി ഹാൽവിന്റെ സന്തോഷം കണ്ടോ? കൊള്ളയടിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും കൊന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആ വീതം വെച്ചതിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുമ്പോഴുള്ള ആ ദൈവസ്നേഹം മുഖത്തൂടെ ഇങ്ങനെ തുളുമ്പുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? ഈ ആളുകളെയാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കൊള്ള വീതം വെച്ച് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് അവിടെ ചെറിയൊരു സ്ഥലം പെൻഡിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേതാ സ്ഥലം? അത് ഫെലിസ്തീനയുടെ സ്ഥലമാണ്. ആ ഫെലിസ്തീനാണ് പലസ്തീനികൾ. ആ ഫെലിസ്തീനയുടെ ആ നാട്ടിലുള്ളവരാണോ ഈ പലസ്തീനികൾ? ആണോ? ജോബി ഹാൽവിൻ സാറേ, നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ടു, കുറേ മണ്ടത്തരങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചർച്ച വരാം. ഇവിടെ ജോബി സാർ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന നാട് ഏത്, ഈ ഫെലിസ്തീന നാട് അവിടെ വെച്ചതിന് ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പദ്ധതി നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് നോക്ക്.
ഈ ഇസ്രായേലിലായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തുള്ള ശീലം ഇല്ലാതായി കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ഫലസ്തീർ. ഈ മൈൻഡോട് കൂടിയാണ് ഇവർ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ കാണുന്നത്. അത് കേട്ടു നോക്കും. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ, ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 2 വാക്യം വായിക്കാം. കനാനിലെ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ജനത്തെ, ഇസ്രായേലിനെ ഒക്കെയും പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിനും യുദ്ധം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ തലമുറകളെ യുദ്ധം അഭ്യസിപ്പിക്കേണ്ടതിനുമായി യഹോവ വച്ചിരുന്ന ജാതികളാവിത്. അത് രസകരമാണ്. ഒന്ന്, അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം വലുതായിട്ട് ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പിള്ളേരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്ന് യുദ്ധം അഭ്യസിക്കണം. 2, ഇവരെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണം. ഇവർ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുമോ എന്ന് ഇസ്രായേലിനെ പരീക്ഷിക്കണം. 2, ഇവരെ യുദ്ധം അഭ്യസിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പരീക്ഷ അപ്പോഴും തീർന്നില്ലെന്ന് അറിയണം. അങ്ങനെ വെച്ചിരുന്ന ജാതികൾ ആരൊക്കെയെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. 1, 3-ാം വാക്യം, ഫെലിസ്തീനയുടെ 5 പ്രഭുക്കന്മാർ. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഫെലിസ്തീനയുടെ 5 പ്രഭുക്കന്മാരാണ്. അവരാരൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ കാണുന്നവരാണ്. കണ്ടോ? അഖാദ്, അസ്കലോൻ, ഗസ, ഗരാർ, ഗത്ത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജോബി സാറിന്റെ വിശദീകരണം എങ്ങനെയുണ്ട്? അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അത് വളരെ രസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താ ഈ ഫെലിസ്തീൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തിനാ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇസ്രായേലിയർക്ക് കൈത്തരിപ്പ് മാറ്റാൻ, അവിടുത്തെ യുവാക്കൾക്ക് യുദ്ധം അഭ്യസിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ആളുകളെ അവിടെ വെച്ചേക്കാണ്. അത് രസകരമാണ്. 1, അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം വലുതായിട്ട് ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പിള്ളേരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്ന് യുദ്ധം അഭ്യസിക്കണം. 2, ഇവരെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണം. ഇവർ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുമോ എന്ന് ഇസ്രായേലിനെ പരീക്ഷിക്കണം. 2, ഇവരെ യുദ്ധം അഭ്യസിപ്പിക്കണം. അല്ലേ? നല്ല രസമുള്ള കാര്യമല്ലേ? ഒരു സുവിശേഷകനായ ക്രിസ്ത്യാനിക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം. ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം, സൗഭാഗ്യ ജീവിതം. ഈ കൊല്ലും കൊലയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഈ പെന്തക്കോസ്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വാഗ്ദത്വവും പ്രവാചകന്മാരെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പെന്തക്കോസ്തുകാർക്കാണ്. ആർക്കാ വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇസ്രായേൽ. എന്നിട്ട് ആ വാഗ്ദത്ത വാക്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് പെന്തക്കോസ്തുകാരുടെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് നിനക്കുള്ള വാഗ്ദത്വമാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധമല്ലേ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അത് യഹൂദന്മാരുടെ വാഗ്ദത്തമാണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തമാണെന്ന് പറയാം. ഇത് 2 വാഗ്ദത്തം അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് യഹൂദനുള്ള വാഗ്ദത്തമാണെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം. ഇവർക്ക് എന്താ വിശ്വസിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിലായി പോയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇവര് സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോൾ ഇവരെയാണ് ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് ഇവരിരുന്ന് പെന്തക്കോസ്തുകാരൊക്കെ ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടാം. പറവോന് ഞാൻ ഇനി അടിമയല്ല, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പാടുന്ന ഒരു പാട്ടൊന്നുമല്ല. പരമസിയോനിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ. അതായത് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സന്ദർഭവശ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടായിട്ടൊക്കെ എഴുതാം, ഒരു കഥ, ഒരു സ്റ്റോറി നമുക്കൊരു കഥയായിട്ട് എഴുതാം. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ആരാധനയ്ക്കൊക്കെ പാടുന്ന പാട്ടാണ്. ഫറവോന് ഞാനിനി അടിമയില്ല. ഇതൊക്കെ യഹൂദനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോഴും ഈ യഹൂദന്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവായി, ഒരു കനാനി സ്പിരിറ്റുമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള പെന്തക്കോസ്തുകാർ, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പെന്തക്കോസിൽ കൺവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെ ഈ സുറിയാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും ഇപ്പോഴും ഈ ചിന്താധാരയിലേക്ക് കയറി പോയത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ യഹൂദരുടെ അണ്ടറിൽ നിൽക്കണമെന്നുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. അതായത് യഹൂദനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആള്, ബാക്കി രണ്ടാം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ജാതികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ഈ പെന്തക്കോസിൽ വന്നിരുന്ന് ജാതീയത പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് പെന്തക്കോസിൽ ജാതീയത ഇല്ല. പെന്തക്കോസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാതീയത. ഈ റീസെന്റ്ലി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പെന്തക്കോസുകാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കരട് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പഠനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലായി പെന്തക്കോസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺവേർട്ടഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ്. അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തികത്തിനും സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിനുമാണെന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട്, ഗവൺമെന്റ് റിപ്പോർട്ട്, കേരള സർക്കാർ റിപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ലൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അടിമത്തത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ്, എന്തോ യഹൂദൻ എന്തോ വലുതാണ്, ഞങ്ങളെല്ലാം രണ്ടാം ഇന്നും യഹൂദന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ഈ യഹൂദനൊക്കെ പൊഴുതി ചെന്നെങ്കിലും ഈ യഹൂദന് നമ്മളെ ഇപ്പോഴും ആ രീതിയിലൊന്നല്ല കാണുന്നത്. നമ്മളിപ്പോഴും ജാതികളാണ്. യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ജാതികളായിട്ടാണ് അവൻ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലിൽ കുറച്ച് ഗോത്രങ്ങളിൽ, അതായത് 2 ഗോത്രങ്ങളുണ്ട്. ആ 2 ഗോത്രങ്ങളിലുള്ള ആളുകളിലെ ചില വിഭാഗം ആൾക്കാര് സയനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങാം. അവർക്ക് ഈ സയനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് പിടിച്ച് ആ സയനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിനാണ് ഇവിടുത്തെ പെന്തക്കോസ്തുകാർ അതേ തീവ്ര സ്വഭാവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ യേശുനാമക്കാർ ഇതിന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിള് തെറ്റായ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലൂടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യഹൂദന്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് ഇപ്പോഴും പോകേണ്ടത്. ഈ പെന്തക്കോസ്തിലുള്ള ദളിത് ആൾക്കാർ, അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു തരുന്നില്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് വെളുത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു തരുന്നില്ലേ, അതിനകത്ത് ജാതീയതയുണ്ട്. ഈ ജാതീയതൊക്കെ വലിയ ജാതീയതക്കെതിരെ പറയുന്ന ജാതീയത പറയുന്ന ആളുകൾ ഈ യഹൂദന്റെ ജാതീയത എന്താണെന്ന് പറയാത്തത്. യഹൂദന് വലിയൊരു ജാതീയതയുണ്ട്. യഹൂദനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജാതീയത കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത്. ഇതേ ആത്മാവിനോടുകൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ജാതീയത പറയുകയും ഇവിടെ ഇപ്പൊ അയ്യോ സുറിയാനികളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെളുത്തവർ കറുത്തവരെ അടിച്ചമർത്തുന്നു, കയറി വരാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന വിഭാഗം പിന്നെ എന്തിനാ യഹൂദനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? യഹൂദനും ഇത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്നാണ് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ഇപ്പോഴും എന്തോ ആ നിലവിലുള്ള ഇസ്രായേൽ കംപ്ലീറ്റ് ചിതറിപ്പോയി. ഇന്ന് 12 ഗോത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇസ്രായേൽ കണ്ട എത്ര പിടിച്ചാലും 12 ഗോത്രങ്ങൾ അവിടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, ഈ ഡയസ്പോറ എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 10 ഗോത്രങ്ങൾ ചിതറിപ്പോയിട്ട് വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിനെ ബഹുജാതികളുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത്. എല്ലാ ജാതികളിലും ഇപ്പൊ അബ്രഹാമിന്റെ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും. എന്റെ ഊഹം അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ നോക്കി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ ആരാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്, ഇസ്ലാമികൾ, അതായത് സെമിറ്റിക് മതങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്.
സെമിറ്റിക് മതവിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ ജാഫറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും മതവിഭാഗത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ സെമിറ്റിക് വിഭാഗത്തിൽ, അതിനകത്ത് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാണ് സെമിറ്റിക് വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ സന്തതി പരമ്പരകളുടെ വംശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ യഹൂദനോട് ഇത്ര വലിയ പ്രേമത്തിന്റെ ഇത്രയൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർ വലിയ രാജ്യമായില്ല. ദൈവം കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുവല്ല സാധിക്കും. പിന്നെ എന്ത് ദൈവം അങ്ങ് കൂടെ ഇരിക്കായിരുന്നു. ഹിറ്റ്ലറുടെ ഹോളോകോസ്റ്റിൽ 65 ലക്ഷം യഹൂദൻ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടഞ്ഞു മരിച്ചപ്പോ യഹൂദ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നേർമയുള്ള തൊലി ജീവനോടെ വലിച്ചൂരിയായിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ. എവിടെ പോയി ദൈവം? എവിടെ പോയി? പെന്തക്കോസ്തുകാരാ, കരിസ്മാറ്റിക്കാരാ, ഈ രണ്ടു കൂട്ടരാണ് ഈ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നീ പറ, നിന്റെ മുഴുത്ത ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നീ പറയുന്നേ പാലസ്തീൻ ജനതയുടെ നേരെ മിസൈൽ അയക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, പാലസ്തീൻ ജനതയെ തച്ചു തകർക്കാൻ അവന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് മിസൈൽ അയക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ഇസ്രായേലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിന്റെ ദൈവം. ജർമ്മൻകാര് ആ ഇസ്രായേലിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടെ ഇങ്ങനെ കൊടിൽ വെച്ചിട്ട് തൊലി ഉരിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ തൊലി കൊണ്ട് പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി ജർമ്മൻ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റു. ജർമ്മനിയിലെ മദാമാര് ഇസ്രായേലി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നേർമയുള്ള തൊക്ക് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പേഴ്സ് ആഡംബര വസ്തുവായി പൊങ്ങച്ച സഞ്ചിയായി തൂക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നു. എവിടെയായിരുന്നു ദൈവം? എവിടെയായിരുന്നു ദൈവം? ഇസ്രായേലിന്റെ കൂടെ എവിടെ ദൈവം ഇരുന്നു? എന്നിരുന്നു? ഇസ്രായേൽ ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ ഗോത്ര സംഘടനകളിൽ ചെറിയ വിജയങ്ങൾ കിട്ടി. അപ്പൊ ദൈവം കൂടെ ഇരുന്നു, യഹോവ വലിയ വിജയം നൽകി എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നല്ല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട്, നല്ല സാമ്രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒറ്റ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജയിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ബൈബിൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് ഈജിപ്തിന്റെ അടിമകളായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ. ഈജിപ്തിന്റെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നു പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് അവർ യുദ്ധത്തിൽ, വലിയ സാമ്രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അവർ പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അസീറിയക്കാരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ബാബേലുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ യഹൂദ പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് റോമയുടെ അടിമത്തത്തിലാണ് യേശു കർത്താവ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ പലതരത്തിൽ അവര് ഗ്രീക്കുകാരും പേർഷ്യക്കാരും മേത്യരും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവരെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ മിക്കവാറും ഒക്കെ അവർ അടിമത്തത്തിലും പ്രവാസത്തിലും ഒക്കെയായിരുന്നു. ആധുനിക കാലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവര് ഒട്ടോമൻ തുർക്കി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായി എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും അവരുടെ വംശശുദ്ധിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് 12 ഗോത്രത്തെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ദൈവം പരിപാലിച്ച് നിലനിർത്തി. അവിടെ 12 ഗോത്രങ്ങളുണ്ടോ? അവർക്ക് 12 ഗോത്രങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇതൊരു ശേഷി പോതിരിയം. ഇതായിരിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനി പറയേണ്ടത്. അതിന് പകരം യഹൂദൻ ഇനിയും എന്നാ പിന്നെ യഹൂദൻ ഈ 65 ലക്ഷം യഹൂദനെ കൊന്ന ജർമ്മൻകാരുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കൊണ്ടൊരു ബോംബിടാൻ പറ്റും. എന്താ ഇടാത്തെ? എന്താ ഇടാത്തെ? അപ്പൊ ഇത്രയെല്ലാം തകർന്നു പോയ യഹൂദൻ. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഈ ഹോളോകോസ്റ്റ് വന്നു, 65 ലക്ഷം യഹൂദൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇത്രയെല്ലാം തകർന്നിട്ട് അവർ വീണ്ടും ഒരു രാജ്യമായില്ല. അതിനാലാ മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാശക്തി, അവന്റെ ആവശ്യകതയിൽ, അവന്റെ തകർച്ചയിൽ അവനൊരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക. 2ാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഇതുപോലെ തകർന്നടിഞ്ഞ ഒരു രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ. ഹിരോഷിമയിലും നാഗസക്കിയിലും അണുബോംബുകൾ വർഷിക്കപ്പെട്ടു. ജപ്പാൻ തകർന്നടിഞ്ഞു. ആ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ജപ്പാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. യഹോവയാണോ സഹായിച്ചത്? ഞാൻ പറയും ദൈവമാണ് സഹായിച്ചത്. കാരണം സകല മനുഷ്യർക്കും ചൈതന്യം കൊടുക്കുന്നതും ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നതും കൃപ വർഷിക്കുന്നതും മുഖപക്ഷമില്ലാത്ത ഏക ദൈവമാണ്. ആ ദൈവത്തിന് ജപ്പാൻകാരെന്നോ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നോ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ എന്നീ 2 രാജ്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇസ്രായേലിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതൊന്നും നടന്നു. 70 വർഷമായിട്ടും പലസ്തീൻ ഒരു രാജ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു രാജ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അവർക്ക് രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊടുക്കുക. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പരമാർത്ഥം. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നീതിയില്ലാതെ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ ഏതോ സ്റ്റോറിയുടെ പേര് ഇത് ഇസ്രായേലാ ഈ ദൈവം നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്, ദൈവം ഇപ്പൊ അനുഗ്രഹിക്കും, ദൈവം ആ കൂടെയാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ ആ കൂടെ നിൽക്കണ്ടേ എന്ന തരത്തിൽ. നാളെ ഇസ്രായേലിന് ഒരു പരാജയം സംഭവിച്ചാൽ അതിനും അനുയോജ്യമായ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണം ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം. അതും എടുത്തോണ്ട് വരും. ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്രകാരം അത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബൈബിളിനെ വികലമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക. അവസാനം ബൈബിളും പരിഹാസ്യമാവുകയാണ്. ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഓരോരോ കാലത്ത് ഓരോരോ ദേശത്തോടും രാജാക്കന്മാരോടും വ്യക്തികളോടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങളാണ്. അത് അതാത് കാലത്ത് യുക്തമായ സമയത്ത് അതൊക്കെ നിറവേറിയിട്ടതായിട്ടും പല കാര്യങ്ങളും ബൈബിളിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും.